హలో వెల్కమ్ టు సిటీ ఫుడీస్. మరి ఈరోజు మనం సిటీ ఫుడీస్లో ఉన్నాము. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కమాన్ పక్కన అండ్ సామ నరసింహారెడ్డి గార్డెన్స్ ఆపోజిట్ చంపాపేటలో ఉన్న ఆరోహ రెస్టారెంట్ అండి. ఎస్, వీఆర్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద రెస్టారెంట్. సో కమ్ లెట్స్ ఎంజాయ్. సో మరి ఇప్పుడు మన సిటీ ఫుడీస్ సీజన్ 2లో ఫస్ట్ మనం ఆరోహ రెస్టారెంట్కి వచ్చేసామండి. అద్భుతమైన టేస్ట్ విత్ సూపర్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఆహా చూస్తుంటేనే అసలు ఆస్వాదిస్తుంటేనే స్మెల్ చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది. మరి మీరు కూడా ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే వెల్కమ్ టు ఆరోహ రెస్టారెంట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ చంపాపేట్, సామ నరసింహారెడ్డి గార్డెన్స్ ఆపోజిట్ అండ్ ఏపీఎస్ఆర్టీसी कमान पक्कने. हाय हेलो, मैं राजू आरोहा रेस्टोरेंट का शेफ हूँ. मैं आज यहाँ पर एक वेज कढ़ाई बोलते हो स्पेशल अपना आरोहा रेस्टोरेंट का स्पेशल है, मैं बनाने वाला हूँ. इसमें पहले हम बोले तो बॉयल वाला वेजिटेबल ले लेंगे. पहले उसको ऐसे डाल देंगे. पहले उस पर बोले तो हम जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, ओनियन भी यूज़ कर सकते हैं, कट वाला ओनियन, और थोड़ा ड्राई चिली. ये मिक्स वेज है. इसमें बोलते हो कैरेट है, बीनीस है, कॉलीफ्लावर है और पनीर है और थोड़ा आलू है, बॉयल वाला है इसको. उसके साथ अपना जीरा है, अपना चॉप वाला गार्लिक है, कट पीस बोलते कैप्सिकम है, जो बोलते ओनियन है, थोड़ा कट पीस है और ड्राई चिल्ली है. इसमें से हम आज बोलते कढ़ाई बेस स्पेशल अपना आरोहा रेस्टोरेंट का बनाने वाले हैं. ये जीरा है, चॉप वाला गार्लिक है, ये कैप्सिकम है, ये ओनियन है और ये ड्राई चिल्ली. सर मैं अभी बोलता दूसरा आइटम एक बनाने वाला हूँ. ये बोलते ड्रैगन चिकन है. उस पर ड्रैगन चिकन में हम लोग कॉर्नफ्लावर थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, मैदा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक चॉप वाला गार्लिक है और थोड़ा जिंजर विनेगर थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, ड्राई चिल्ली 2 पीस यूज़ कर सकते हैं, अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम और ओनियन. ये ड्रैगन चिकन में कट पीस लिया चिकन थोड़ा, इसमें बोलते थोड़ा मैदा लिया, थोड़ा कॉर्नफ्लावर, चॉप वाला गार्लिक, चॉप वाला जिंजर और थोड़ा विनेगर, ड्राई चिल्ली, एग्स, ओनियन और थोड़ा कैप्सिकम. सेकंड बोलो तो हम फिश बिरयानी बना रहे हैं. उसमें से थोड़ा फिश ले लेंगे, कट पीस फिश, फ्राई ओनियन और थोड़ा नींबू, बासमती राइस, कर्ड, गरम मसाला, कोतमीर और पुदीना. इसमें से अपना फिश है, कट पीस लेमन, फ्राई ओनियन, पुदीना, थोड़ा कोतमीर, कर्ड, ड्राई गरम मसाला और बासमती राइस. इसके साथ हमारा आरोहा स्पेशल एक मसाला हम लोग खुद बनाते, वो भी स्पेशल इस पे डालते हम लोग. आरोहा रेस्टोरेंट, मेरा नाम प्रदीप है. मैं आज बनाने वाला हूँ घोंगरा बिरयानी. बोनलेस, राउंड ओनियन, घोंगरा पत्ता, पुदीना, कोतंबीर, खड़ा गरम मसाला, बासमती राइस. अभी नया आइटम बनाने जा रहा हूँ गार्लिक चिकन. ये चिकन बोनलेस है, इसको गार्लिक चिकन बनाने के लिए लेते हैं. इसके बाद गार्लिक चॉप, जिंजर चॉप, 2 पीस नींबू, हरा मिर्ची चॉपिंग, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ड्राई चिल्ली, ब्लैक पेपर, नमक, व्हाइट पेपर.
వాస్తవంగా నేను బయట మాత్రం తినను. కాకపోతే 3 months బ్యాక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ పాసింగ్ త్రూ ఇయర్. నాకు అంటే అప్పుడు నైట్ టైంలో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ స్టాప్డ్ హియర్ అండ్ I saw that even ambience is quite good. So I thought, why not try this? So అప్పుడు నేను తిన్నాను. అప్పటి నుంచి నేను కంటిన్యూస్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3 months బయట తినాం. కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఈరోజు. నాకు మా ఫ్యామిలీ లేదు కాబట్టి, బయటికి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను లంచ్ చేస్తానికి వచ్చిన ఈరోజు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఐ కెన్ ఆల్సో రికమెండ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో టు కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫుడ్. యా అంటే 2 months బ్యాక్ అంటే స్టార్టింగ్లో నేను ఒకసారి ఐ టేస్టెడ్ ఇట్. అది బాగా అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు నేను అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా నేను బయట తినను కాబట్టి ఎక్కువ నాకు అది లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 3 months బ్యాక్ తిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీని కూడా ఇంతకుముందు తీసుకొచ్చినట్టు ఇప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో ఎవరు లేకపోతే నేను ఇక్కడనే వచ్చి తింటాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఎక్స్క్లూజివ్గా నాకు ఈవినింగ్ టైంలో నేను ఎప్పుడన్నా ఆర్డర్ పెడితే నాకు విదిన్ 20 minutesలో 20-25 minutesలో నాకు డెలివరీ ఇచ్చేస్తున్నారు. స్విగ్గీ అండ్ దాని ద్వారా కూడా నేను తెప్పిస్తాను సార్. టైంకి అయ్యి చేరుతున్నాయి సార్. యా విదిన్ 20-25 minutesలో సర్వీస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. అండ్ ఐ రియల్లీ లవ్ టు కమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ హియర్. బాగుంటుందండి ఇక్కడ బిర్యానీ. మనకు ఆయిల్ ఎక్కువ కనిపించదు, ఆయిల్ లేకుండా చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్. అండ్ ఇంట్లో తిన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఇక్కడ. రెగ్యులర్గా నేను ఒక 2 months నుంచి వస్తున్నానండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆరోహ రెస్టారెంట్ మరో కస్టమర్ అండి. మరి తను ఏమనుకుంటున్నారో, ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, అసలు ఫుడ్ తిన్నది కాక మరి పార్సల్ కూడా తీసుకెళ్తున్నారు. అసలు ఆ పార్సల్ ఏంటి, అసలు ఎలా అనిపించిందో తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్ అండి. హాయ్ అండి. మీ పేరు? వరుణ్ గారు. మరి ఆరోహ రెస్టారెంట్ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా, మరి చాలాసార్లు వచ్చారా? ఇప్పటికీ మస్తు సార్లు వస్తున్నా, రెగ్యులర్గానే వస్తుంటాను. ఫ్రైడే సాటర్డే మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తాను. ఎందుకని ఫ్రైడే సాటర్డే? అంటే జనరల్గా వీకెండ్స్ కదా, జర వైబ్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది. మీరు చూసి రోడ్డు పక్కన ఉంటుంది, ఓపెన్ టాప్, గ్లాసెస్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. కొంచెం స్నాక్స్ బాగుంటాయి. అంటే వచ్చింది మరి ఫ్రెండ్స్తోనేనా లేకపోతే ఫ్యామిలీస్? అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీతో వస్తాం, అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తోటి వస్తాం. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి కెఫే స్టైల్ రెస్టారెంట్స్ ఉండవు. అండ్ కెఫే ఫుడ్ అందరికీ మాకు ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంత అలవాటు ఉన్న జనాలు ఉండరు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. మంచి స్పైసీ ఫుడ్ కావాలంటే స్పైసీగా, లేదు నార్మల్ కావాలంటే నార్మల్, ఎట్లా అంటే అట్లా చేసేస్తారు.
బాగానే ఉంది మేడం, రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాము. ఆ, మా ఇంటి పక్కనే ఉంది. ఆ, ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఎలా ఉందండి? బాగానే ఉందండి, బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంది మేడం. రెగ్యులర్గా బయట తింటేది ఇది రెగ్యులర్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అందుకని ఇక్కడే వస్తాం. సింగిల్గానే ఎక్కువ వస్తాను, ఫ్యామిలీగా 15 days 1 weekలో ఒకసారి వస్తాం, ఫ్యామిలీ మొత్తం వస్తాం. చికెన్ బిర్యానీ బాగుంది. బాగుంది. నాన్ అండ్ చికెన్ కర్రీ కూడా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం అన్నారు. బాగుంది. రెగ్యులర్గా తమ్ముడు వస్తారు రెగ్యులర్గా, సో ఇవాళ రమ్మంటే వచ్చినాం. బిర్యానీ బాగుందండి, గీ స్మెల్ వస్తుంది, మంచిగా ఉంది, హ్యాపీ. అంటే రెగ్యులర్గా ఈ రూమ్ అది తింటాం కదా, ఓల్డ్ సిటీలో తింటాం కదా, అదే ఫ్లేవర్ వచ్చింది నాకు. అంటే ఒకసారి టేస్ట్ చేయక్క అని చెప్పిన, పోదామని చెప్తే ఇలా మధ్యాహ్నం లంచ్. ఏమైనా స్పెషల్ డే సార్ మీకు? నాట్ లైక్ దట్, అట్లా ఏం లేదు, స్పెషల్ డే ఏం లేదు, వచ్చేసినాం అట్లే. అంటే టేస్ట్ బాగుందని ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని అక్కని తీసుకుని వచ్చిన, ఒకసారి టేస్ట్ చేసి నాకు కూడా నచ్చింది ఈరోజు. ఒక రోజు ఆర్డర్ చేశాను, ఫాస్ట్గా వచ్చింది. ఆ రోజు కూడా టేస్ట్ బాగుండే, అంటే ఆ రోజు నేను రాలేకపోయినా ఆర్డర్ పెట్టినాను, వచ్చింది ఇంటికి వచ్చి, బాగానే ఉండే టేస్ట్ ఆ రోజు. నాన్ ప్లస్ ఇంకా చికెన్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఆ రోజు, మంచి టేస్టీగా ఉండే. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను కూడా ఒక 1 month నుంచి 1.5 month నుంచి వస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫుడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా ట్రై చేశాను, చాలా బాగుంది. సో నేను రెగ్యులర్గా యాక్చువల్లీ 1 day 2 days అనుకున్నా, కానీ ఒక రెగ్యులర్గా 3 to 4 days దాకా రెగ్యులర్గా వచ్చాను. సో 15 days నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా వస్తున్నాను, కానీ చాలా బాగుంది టేస్ట్. సో నేను కూడా ప్రిఫర్ చేస్తాను చాలామందిని వచ్చి ఇక్కడ తినాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా టేస్ట్ చాలా అయితే బాగుంది, కొంచెం కొత్తగా ఉందన్నమాట, డిఫరెంట్గా ఉంది టేస్ట్. సో నేను కూడా జనాలను వచ్చి కొత్తగా ట్రై చేయండి అందని అనుకుంటున్నాను. బిర్యానీ సూపర్ ఉంది, స్పైసీ, కొంచెం స్పైసీగా మంచిగా ఉంది బిర్యానీ. కాలేజ్ ఇక్కడనే రెగ్యులర్గానే వస్తుంటాం ఇక్కడికే, చాలా టేస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది బిర్యానీ అండ్ స్టార్టర్స్. బిర్యానీ బాగుందండి, కొంచెం స్టార్టర్స్ కూడా బాగున్నాయి. అంటే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్కి స్పైస్ లెవెల్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. మేము ఇక్కడ దగ్గర హాస్టల్లో ఉంటాం, ఫుడ్ అంత మంచిగా ఉండదు. సో వీక్లీ ఇక్కడికి వచ్చి తినేసి వెళ్ళిపోతాం, వీకెండ్లో వచ్చి తినేసి చిల్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం. పిజ్జాస్ కూడా టెండర్గా బాగున్నాయి, అండ్ అంబియన్స్ కూడా బాగా స్టూడెంట్కి సెట్ అయ్యేలాగా ఉంది. అంటే యాక్చువల్గా పిలిచాను నేను, కైండ్ ఆఫ్ బిర్యానీ బాగుంటాయని సజెస్ట్ చేశాను, వాళ్ళు కూడా పక్కనే ఉండని వచ్చి. యాక్చువల్లీ ఇది మా ఫ్రెండ్ రెస్టారెంట్ అనమాట. సో నాకు ఈ ప్రీవియస్ కూడా వచ్చాను, ఇక్కడ నాకు కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది మంచిగా. వచ్చేసి ఫ్యామిలీతోటే కానీ ఫ్రెండ్స్ తోటే కానీ రావడానికి బాగా ఉంది. అండ్ ఇంకోటి అంటే మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే తను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, తను ఒక ఉమెన్ చేస్తుంది అంటే సో ఇట్స్ బీన్ హైజీన్ ఉంటుంది కదా అనేసి. దెన్ ఫుడ్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ ప్రీవియస్ వీళ్ళది ఇంకొక రెస్టారెంట్లో కూడా మేము ట్రై చేసాము, చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ కూడా బాగుంటుంది అండ్ ఈజీ వేగా ఉంది కదా వెళ్ళడానికి చేయడానికి. సో అలా వస్తాను. మీ హౌస్కి నియర్ బై అండి, లేకపోతే మామూలుగా ఒక 1 kilometer డిస్టెన్స్లోనే ఉంది. సో మాకు కంఫర్టబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది ఇక్కడ. ప్రైజెస్ ఎలా ఉంటాయండి ఇక్కడ? ప్రైజెస్ అయితే మంచిగా రీజనబుల్గానే ఉంది ఫుడ్కి, ఎందుకంటే మనము మంచి ఫుడ్ దొరికితే దానికి ఎంత ప్రైస్ అనే పెట్టవచ్చు. సో నాకు ఇక్కడ టేస్ట్ బాగుంది, సో దానికి ప్రైస్ పెట్టవచ్చు అండ్ రీజనబుల్గానే ఉంది. ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఎఫోర్డ్ ఇట్ అన్నట్టు. నేను బిర్యానీ స్టార్టర్ కబాబ్ తిన్నానండి, మంచిగా రుచికరంగా ఉంది. అంటే హోటల్ ఫుడ్ని పబ్లిక్ ఎక్కువ రుచిని ఆస్వాదిస్తారు కాబట్టి ఈ రూట్లో ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం లేదు. అంటే ఫ్రమ్ సంతోష్ నగర్ టు సాగర్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఈ టైప్లో ఆ ఫుడ్ ఆస్వాదించేది బాగుంది, మంచిగా రుచికరంగా ఉంది. ఎక్కువ మీకు దగ్గరేనండి ఇది, లేకపోతే నియర్ బై అంటే 1.5 kilometers.
సో ఇప్పుడు మనం ఆరోహ రెస్టారెంట్ ఓనర్తో పాటు ఉన్నాము. సుధా గారు రెడీగా ఉన్నారు. మనకి ఆరోహ అంటే అసలు ఏంటి మీనింగ్, దాని గురించి వివరంగా మనకు చెప్తారు. హాయ్ అండి. హాయ్ మ్యామ్, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? యా బాగున్నాను. మ్యామ్ ఆరోహ అంటే ఏంటి చెప్పండి. లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. ఓ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అంటే ఫుడ్ లోనే కనిపిస్తుందా లేకపోతే సర్వింగ్ లో కనిపిస్తుంది, మా సర్వింగ్ లో కూడా కనిపిస్తుంది, మా క్వాలిటీలో కూడా కనిపిస్తుంది మీకు. అయితే మీకు ఎన్ని అంటే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చెప్తారు. ఇది సెకండ్ బ్రాంచ్ మ్యామ్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మీర్పేట్లో ఉంది, అది స్టార్ట్ చేసి 6 months అవుతుంది, అండ్ ఇది స్టార్ట్ చేసి 3 months అవుతుంది. అంటే మరి 3 months ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉందా లేకపోతే ఇంకేంటి అసలు? ప్లానింగ్ ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది, సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాము అన్నట్టు కొంచెం అలా వెళ్తున్నాం అనమాట. డైనింగ్ అండ్ టేక్ అవే రెండు ఉన్నాయండి. మరి టేక్ అవే అంటే మరి మీరు ఎవరెవరితోటి ట్యాగ్ అప్ అయినా? జొమాటో ఉంది, స్విగ్గీ ఉంది మ్యామ్, అండ్ ఇంకా లోకల్లో కూడా 1 kilometer 2 kilometers ఫ్రీ డెలివరీ కూడా ఉంది మాది. టేక్ అవేస్ మేమే వెళ్ళి డెలివరీ చేస్తాము, ఒక సపరేట్ బాయ్ ఉంటారు మాకు, మేమే డెలివరీ చేసేస్తాం ఐటమ్స్ని. అండ్ టేక్ అవేస్ కంటే డైనింగ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే వచ్చి కూర్చుని చిల్ అవుట్ అయ్యడము, నైట్లో వ్యూ బాగుంటుంది, రోడ్ వ్యూ, సో అలా కొంచెం చిల్ అవుట్ అవుతుంది, బాగుంటుంది నైట్లో. సో చూస్తున్నారు కదండి, అస్సలు మిస్ కాకండి. ఆరోహ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. వీ హ్యాడ్ ఇట్ పర్సనలీ, చాలా 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 అద్భుతంగా ఉంది. ఇక్కడ బిర్యానీ మాత్రం టేస్ట్ చేయండి, చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది. ఇది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ కాబట్టి ఎనీబడి క్యాన్ కమ్ డౌన్ యాజ్ వెల్. ఫ్రెండ్స్ తోటి చిల్ అవుట్ అవ్వాలంటే మాత్రం దిస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి ఈవినింగ్ టైంలో ఆ చిల్ అవుటే వేరు, అది మీకు తెలుసు. బట్ కొంతమంది రాలేరు, ఆ టైంలో మీరు డైనింగ్ కూడా ఉంది, టేక్ అవే కూడా ఉంది. లోకల్ అయితే దగ్గర అయితే వీలే సొంతంగా వచ్చి డెలివర్ చేస్తా అంటున్నారు. మరి మీ రెస్టారెంట్ గురించి ఇంకొంచెం మా ప్రేక్షకులు. మా రెస్టారెంట్లో ఫేమస్గా అంటే స్పెషల్గా అంటే గోంగూర బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దాంట్లో ఇందులో మేము చేసే ప్రతి ఫుడ్లో కూడా మాకు సపరేట్ ఇంగ్రీడియంట్, మాకు సపరేట్గా ఒక మసాలా మేమే ఓన్గా రెడీ చేసి మేము చేస్తాం దాన్ని. అండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే మేము ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ క్వాలిటీ అనేది బాగా ఇస్తాము, అలానే క్వాంటిటీ కూడా బాగుంటుంది, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి, అండ్ కస్టమర్ ఒక్కసారి తింటే మళ్ళీ మన రెస్టారెంట్కి రావాలి. వన్ టైం ఒకసారి సింగిల్ మెంబర్గా రావచ్చు, నెక్స్ట్ టైం ఒక ఫ్యామిలీతో తీసుకుని రావచ్చు. సో అలా అన్నప్పుడు మనం కొంచెం ఇచ్చే ఫుడ్ని మంచిగా హ్యాపీగా మంచిగా ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం పక్కా కస్టమర్ అనేది రీచ్ అవుతుంది మన దగ్గరికి. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఇప్పటిదాకైతే బాగా సాగుతుంది. సో ఇలానే ముందుకు ఇలానే తీసుకెళ్లాలని చాలా హ్యాపీగా అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫుడ్ విషయంకి వస్తే మాత్రం ఫుడ్ దగ్గర ఎక్కడ నేను కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వను. ప్రతి ఐటమ్ నేను వెళ్ళి ఓన్గా తెచ్చుకుంటాను, అది గ్రాసరీస్ అయినా వెజిటేబుల్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ నా ఓన్గానే వెళ్ళి నేను తెచ్చుకుంటాను. ఎక్కడ ఏది బెస్ట్ చూసి అది తెచ్చుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం. మా దగ్గర బిర్యానీస్, కబాబ్స్, చైనీస్ అండ్ సూప్స్ అలా అన్నీ ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇక కస్టమర్కి ఎలా కావాలంటే అలా వాళ్ళని అడిగి మరీ చేసిచ్చే ఛాన్స్ కూడా మా దగ్గర ఉంది. అయ్యా పార్టీ, కిటీ పార్టీస్, చిన్న గెట్ టుగెదర్ పార్టీస్, మ్యారేజ్ డే పార్టీస్, బర్త్డే పార్టీస్ కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తాము. జస్ట్ 2 days బుఫే చెప్పినా సరే మేము అరేంజ్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ మీరు వచ్చి కూర్చుని నైస్గా డిన్నర్ చేసేసి చిల్ అవుట్ చేస్తే చాలు. మాకు బయట క్యాటరింగ్స్ అంటే ఆర్డర్స్ బట్టి మేము ఇవ్వగలుగుతాము. అంటే లైక్ 100 కంప్లీట్గా కావాలన్నా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. 40 members, 50 members, 100 members కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ ఇది పెట్టే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే రెస్టారెంట్ ఫుడ్ బిజినెస్కి రావడం ఏంటి అంటే మనకి 1 rupee వస్తుందా లేదా తర్వాత విషయం, ఇచ్చే ఫుడ్ అనేది క్వాలిటీగా ఇవ్వాలి అని ఒక చిన్న ఇంటెన్షన్. అండ్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ అది ఏదైనా సరే 10 rupees ప్రాఫిట్ వస్తే నేను 8 rupees పక్కా ఆఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేస్తాను, డొనేట్ చేస్తాను. అది నాకు చిన్న హ్యాబిట్ ఉంది. అది ఈ బ్రాంచ్నే కాదు, నా మీర్పేట్ బ్రాంచ్లో కూడా నేను అదే చేస్తాను. ఎవ్రీ మంత్ పక్కా
ఫుడ్ని మేము సర్వ్ చేస్తాం అక్కడ వెళ్ళి. ఇక్కడ చెంపాపేట్ బ్రాంచ్ గురించి చెప్పాను ఇప్పటిదాకా. అండ్ ఇంకో బ్రాంచ్ మీర్పేట్ టీకేఆర్ కాలేజ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యామిలీస్, అది కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్. కొంచెం అక్కడ షవర్మాస్ అవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కొంచెం ఫుడ్ కోర్ట్ లాగా ఉంది అక్కడ. అండ్ అక్కడ ఎవ్రీ వెనస్డే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు పార్టీస్కైనా, బర్త్డేస్కైనా, మ్యారేజ్ డేస్కైనా వచ్చేసి ఒక 2 days ముందు చెప్తే నేను అక్కడ కూడా నేను అరేంజ్ చేసుకెళ్తాను. ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడ. ప్రైజెస్ అన్నీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రైజెస్. మనకి ఒక 140కి సింగిల్ బిర్యానీ. అక్కడ మీర్పేటలో అయినా చెంపపేటలో అయినా నాట్ హయ్యర్ దెన్ 140. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా, ఎలాంటి నెక్స్ట్ థాట్ వెళ్ళకుండా ఒక్కసారి వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ పక్కా మా రెస్టారెంట్కి వస్తారు. సో అదైతే 100% నేను ఫుడ్ విషయంలో చెప్పగలుగుతాను. ఫుడ్ విషయం అండ్ హాస్పిటాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది మా దగ్గర. సర్వింగ్ కానీ అండ్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ కస్టమర్స్తో, రిసీవింగ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మేము సరిగా తీసుకుంటాము. మరి మ్యాక్సిమం మనం చూసుకున్నట్లయితే రెస్టారెంట్స్ అనగానే మేల్ ఓనర్స్ కనిపిస్తారు జనరల్గా. మనం చూసుకున్నాం అంటే మండి చూసుకోవచ్చు, మనం రెస్టారెంట్ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ క్యాఫ్టేరియా చూసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం మన ఓనర్స్ అందరూ మేల్ ఉంటారు. బట్ చాలా 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 కౌంటబుల్ తక్కువ మందిలో ఫీమేల్ ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. అలాంటిది మనం ఈరోజు ఆరోహ రెస్టారెంట్లో మన ఫీమేల్ ఓనర్ ఉన్నారు. దీనికి వెనకాల కారణం అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉందో కనుక్కుందాం. మ్యామ్, నా సపోర్ట్ అంటే నా హస్బెండ్. నా బ్యాక్ బోర్డ్ సపోర్ట్ అయినా, నా ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ అయినా నా హస్బెండ్ అమర్నాథ్ రెడ్డి. అండ్ ఇంకో మా పేరెంట్స్, మా అత్తమ్మ, మా మామయ్య కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళు ఎలా అంటే వద్దు, ఎందుకు యాజ్ ఎ గర్ల్, యాజ్ ఎ లేడీగా చిన్న పిల్లలను పెట్టుకుని వై యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అలా ఎప్పుడూ అనలేదు. సరే, 1 day యూ గో, నెక్స్ట్ డే యూ విల్ సక్సెస్ అలా అని నన్ను మోటివేట్ చేస్తున్నారు. ఇటు మా మదర్ ఇన్ లా సైడ్ నుంచైనా నాకు హ్యాపీనెస్, అండ్ మా మదర్ సైడ్, డాడీ సైడ్ నుంచైనా నాకు చాలా పాజిటివ్ రెస్పాండ్ ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ రోజు ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం అండ్ 6 monthsలో 2 branches స్టార్ట్ చేయడం చాలా షాకింగ్ ఉంది నాకే. కానీ ఇక్కడ సుధా గారు మాత్రం రెస్టారెంట్ పెట్టారు. దీనికి వెనుక అసలు రీజన్ ఏంటి, అసలు ఇలా రెస్టారెంట్ పెట్టడానికి ఎవరి ఐడియా అనేది తెలుసుకుందాం. మ్యామ్, అలా అంటే నేను చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి మ్యామ్. యాక్చువల్గా నేను యాజ్ ఏ హోమ్ బేకర్ని. నేను ఇంట్లో కేక్స్, కుకీస్ అవన్నీ చేసి సేల్ చేసేదాన్ని. బట్ నాకు అది వద్దు, మనం ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ కావాలి. మన ఫుడ్ అనేది ఒక thousands of peopleకి, lakhs of peopleకి మనం సర్వ్ చేయాలి. చాలా టైప్స్ వచ్చాయి, కాదనట్లేదు, చాలామంది చేస్తున్నారు. రెస్టారెంట్ బిజినెస్ అంటే ఇది ఈజీ మ్యాటర్ కాదు. బట్ ఇదేంటంటే నాకు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్యాషన్ మ్యామ్. మనం ఇచ్చే ఫుడ్ క్వాలిటీ మనం ఇంట్లో అయితే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలానే బయట కూడా మనం కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలి అని ఒక చిన్న ఇంటెన్షన్తో నేను రావడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే అసలు రెస్టారెంట్స్ పెడదాం అనేసి ఎవరి ఐడియా చెప్పండి. నా ఐడియానే మ్యామ్, నా ఐడియా, ఓన్గా నా ఐడియానే. అంటే రెస్టారెంట్ మేనేజ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా. అంటే నైట్స్ కూడా ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది. ఇంతకీ మీ రెస్టారెంట్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడో ఓపెన్ ఉంటుందో చెప్పండి ఫస్ట్. మ్యామ్, మా రెస్టారెంట్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock ఓపెన్ అయ్యి నైట్ 12:30 1 దాకా చెంపాపేట్ బ్రాంచ్ అయితే ఓపెన్ ఉంటుంది మ్యామ్ పక్కా. అండ్ మీర్పేట్ మార్నింగ్ 12కి స్టార్ట్ అయ్యి నైట్ 12:30 వరకు అది కూడా ఓపెన్ ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఈరోజు మన సిటీ ఫుడీస్ సీజన్ 2లో ఆరోహ రెస్టారెంట్ చంపాపేటలో ఉందండి. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కమాన్ పక్కనే, యాజ్ వెల్ సామర్ నరసింహారెడ్డి గార్డెన్స్ ఆపోజిట్లో ఉంది. పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, మెయిన్ రోడ్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా మీరందరూ ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. యాజ్ వెల్ ఫ్రెండ్స్తో పాటు వచ్చి కూడా చిల్ అవుట్ అవ్వచ్చు. మరి ఈ రోజు మన సిటీ ఫుడీస్ ఇక్కడికి క్లోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్, బై.